مشرکین اور بت پرستوں نے ایک گروہ کو نجران بھیجا تاکہ وہاں جا کر یہودی علماء سے کچھ سوالات معلوم کریں اور اس کا جواب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھیں تاکہ وہ ان کا جواب نہ دے سکیں۔ وہ لوگ سوال پوچھ کر مکہ واپس آئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب سے کہا کہ تمہارے بھتیجے کا کہنا ہے کہ خدا کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، اگر اس نے صحیح جواب دے دیا تو ہم اس کی تائید کریں گے اور اگر جواب نہ دے سکا تو پہلے کی طرح اس کو جھٹلائیں گے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ان سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ انہوں نے رسول خدا سے 3 سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا۔ ان کا سوال یہ تھا کہ وہ جوان جنہوں نے ظالم بادشاہ سے ڈر کر ایک غار میں پناہ لی تھی، ان کی داستان کیا ہے؟ اللہ نے اسی وقت سورہ کہف کو نازل کیا جو ان کے سوالات کا جواب تھا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ ایسے ہے کہ دقیانوس نے اپنے ظلم و ستم اور فوجی طاقت کے بلبوتے پر بہت بڑی سلطنت حاصل کی اور پھر اپنے لیے بہت ہی عالی شان محل بنوایا۔ غرور و تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا، اپنے لیے کچھ وزیر اور کچھ محافظ منتخب کیے اور پھر حکومت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا اور اپنے دربار والوں اور دوسرے تمام لوگوں سے کہا کہ صرف میری اطاعت اور عبادت کرو اور جو بھی میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کو سخت سزا دوں گا۔ اسی طرح کچھ سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ غرور و تکبر میں مست اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی کہ بادشاہ سلامت، ابھی خبر ملی ہے کہ ایک لشکر تیزی سے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے اور سرحد پار کرنے والا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی دقیانوس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور ڈر کے مارے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے وزیر اور دربار والے تعجب میں پڑ گئے کہ ابھی تو اس کو خدائی کا دعویٰ تھا، اب کیا ہو گیا؟ اس کا ایک وزیر سوچنے لگا کہ دقیانوس خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ تمام چیزیں میرے قبضے میں ہیں، لیکن وہ خود بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہے، کیونکہ وہ بھی کھانے اور پانی کا محتاج ہے۔ کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی ڈرتا ہے، کبھی جاگتا ہے، کبھی سوتا ہے۔ یہ سب کام تو خدا کے نہیں ہو سکتے اور یہ صفات خدا کے لیے نامناسب ہیں۔ کچھ دن بعد اس کے دوسرے دوست اس سے ملنے اس کے گھر آئے اور دقیانوس کے خدا ہونے کے سلسلے میں باتیں ہونے لگی۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دوستو، بہت دن سے میں اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، گویا میرا بیدار ضمیر مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور میری فطرت مجھے نور اور روشنی کی طرف لے جا رہی ہے۔ اسی حالت نے میرے اوپر اتنا اثر کیا ہے کہ نہ کچھ کھایا جاتا ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس کے دوستوں نے کہا، ہمیں بھی بتاؤ۔ دوستو، جب میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور اس کائنات کی وسعت اور عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چاند، سورج اور ستاروں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب میں زمین اور دوسری مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ سب کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ، صحرا، ہریالی، دریا اور مختلف قسم کے جانور آخر کس نے بنائے ہیں؟ خود یہ انسان کیسے پیدا ہوئے ہیں اور پھر کیسے یہ انسان بڑا ہوتا ہے؟ اس کے دوستوں نے سوال کیا کہ پھر تم کس نتیجے پر پہنچے؟ اس نے کہا، اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دقیانوس ایک کمزور اور ناتواں مخلوق ہے۔ وہ صرف خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ حقیقی خدا تو وہ ہے جو حکیم، عالم اور اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے دوستوں نے اس کی باتوں پر غور کیا اور پھر سب نے اس کی تائید کی۔ تب انہوں نے طے کیا کہ دقیانوس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اس شہر سے نکلنا ہوگا، اور آخرکار پورے ارادے کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور ایک بیابان کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے کچھ دیر اس کے پاس آرام کیا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ پھر جب وہ چلنے لگے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور اس کا کتا بھی ساتھ آ گیا۔ انہوں نے کہا، اس کتے کو اپنے ساتھ کیوں لا رہے ہو؟ یہ ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دشمن ہم سے باخبر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کتے کو بھگائیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر چرواہا کہنے لگا، اسے آنے دو، ہو سکتا ہے یہ ہماری حفاظت کرے۔ یہ مجھ سے مانوس ہے اور میں اسے خاموش کرا سکتا ہوں۔ صحراؤں اور پہاڑوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک غار کے پاس پہنچے
और सोचा कि इसमें चलकर जरा आराम किया जाए। सब लोग आराम करने के लिए लेट गए। थकावट के बाइस इन्हें फौरन नींद आ गई और कुत्ता भी गार के किनारे पर सो गया। यह गार इतना बड़ा था और इसका दरवाज़ा इस तरह का था कि जब सूरज तुलू होता तो इसकी किरणें सीधी इस गार में पड़ती थीं और जब गरूब होता था तब भी एक बार इसमें चमकता था। ये बाईमान और साले जवान सालों तक इसमें सोते रहे। जब बेदार हुए या दोबारा जिंदा हुए तो सूरज डूब रहा था, लिहाजा वो ये सोच रहे थे कि हम फकत एक दिन सोए हैं। फिर एक दूसरे से पूछने लगे कि भला हम कितना सोए हैं। उनका जवाब यही था कि गोया एक दिन या उससे भी कम। वो भूखे थे और उन्हें खाने की ज़रूरत थी, लिहाजा तय ये पाया कि उनमें से एक शख्स बहुत ही एहतियात के साथ शहर जाए और खाने के लिए कुछ ले आए। उनमें से एक शख्स तैयार हो गया और बाहर आया। जब बाहर आया तो क्या देखता है कि बाहर का पूरा मंजर बदल चुका है। पहाड़ों पर सिर्फ चंद सूखे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जिस रास्ते से वो आए थे वो भी उसे अजीब सा लगा और शहर तो बिल्कुल ही बदल चुका था। इसे बहुत ताज्जुब हो रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो गया है। रोटी की दुकान पर गया, चंद रोटियां उठाईं और दुकानदार को वो पैसे दिए जो साथ लाया था। दुकानदार ने कहा, अरे ये पैसे तो बहुत पुराने हैं, आज के ज़माने के नहीं, तुम्हें ज़रूर कोई ख़जाना मिला होगा। उसने सवाल किया, क्या कह रहे हो? ये पैसे मैंने चंद दिन पहले इसी शहर से तो लिए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें ज़रूर कोई ख़जाना मिला है और तुम उसे छुपाना चाहते हो। इन दोनों में एक मुख्तसर लड़ाई हुई और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, यहाँ तक कि बादशाह के कानों में भी पहुँच गई। उसे बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया ताकि उससे पूछगछ की जाए। क्या तुम्हें कोई ख़जाना मिला है? बादशाह ने सवाल किया। नहीं, मुझे कोई ख़जाना नहीं मिला। मैं जब इस शहर से निकला था तो लोग मजबूर थे कि दकियानूस की इबादत और परस्तिश करें, और जब वापस आया हूँ तो सब कुछ बदला हुआ है। ये कहानी तुम शायद इसलिए गढ़ रहे हो ताकि हमें बेवकूफ़ बना सको। तुम्हें मालूम है कि हमारे पैगंबर जनाब ईसा ने फरमाया है कि अगर किसी को ख़जाना मिले तो इसका 5वां हिस्सा इससे लिया जाए और बाकी इसके हवाले किया जाए। आखिर आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ और जो कुछ कह रहा हूँ हकीकत है। क्या इस शहर में तुम्हारा कोई घर है? हाँ है, आइए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। बादशाह और कुछ दूसरे लोग इसके साथ गए ताकि देखें कि क्या ये सही कह रहा है। यहाँ मेरा घर है। जी हाँ, यही घर है। दरवाज़ा खटखटाया गया। एक बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन, क्या काम है? बादशाह ने कहा कि इस शख्स का कहना है कि ये घर इसका है और इसकी कहानी बड़ी अजीबो-गरीब है। बूढ़े ने पूछा तो इस जवान ने अपना नाम बताया और घर की कुछ निशानियां बताईं। वो बूढ़ा इस जवान के कदमों में गिर पड़ा और इसके हाथों को चूमने लगा और कहने लगा कि जो नाम आपने बताया है वो तो मेरे दादा जान का है। फिर वो बादशाह से कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये सब वो बाईमान जवान थे जो जालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत से भागकर शहर से बाहर चले गए थे। ये सच कह रहे हैं। बादशाह और दूसरे लोग भी इस जवान का एहतराम करने लगे। फिर ये तय पाया कि गार में चला जाए ताकि दूसरे जवानों का भी दीदार किया जाए। सब लोग गार की तरफ चल पड़े। जब गार के करीब पहुंचे तो नौजवान ने इनसे कहा, आप लोग अभी यहीं ठहरें ताकि मैं अपने दोस्तों को सारी बात बता दूं, क्योंकि इनको नहीं मालूम वो कितना सोए हैं। अगर वो आप लोगों को देखेंगे तो यही समझेंगे कि दकियानूस की फ़ौज हमें गिरफ्तार करने आई है। वो दोस्तों के पास गया और कहा, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम कितना सोए हैं? बता तो दिया है कि एक दिन, बल्कि इससे भी कम। नहीं दोस्तों, बल्कि हम 309 साल तक सोए रहे हैं। दकियानूस बहुत सालों पहले मर चुका है और इसके बाद खुदा ने एक पैगंबर भेजा है जिसका नाम ईसा बिन मरियम है। खुदा के हुक्म से वो भी अब आसमान पर चले गए हैं और इस वक्त का बादशाह और लोग सब इसी पैगंबर के मानने वाले हैं और सब लोग आपके दीदार के मुंतज़िर हैं। इसके दोस्त ताज्जुब से इसकी बातें सुन रहे थे। इनमें से एक ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? क्या ये चाहते हो कि हम लोगों के लिए इबरत बने? फिर क्या किया जाए?
आओ सब खुदा से दुआ करते हैं कि दोबारा हमको इसी तरह अपनी बारगाह में बुला ले। खुदा ने इनकी दुआ कबूल कर ली और वो फिर से हमेशा के लिए सो गए। जब बहुत देर हो गई और वो बाहर न निकले तो बादशाह और उसके सिपाही अंदर आए। देखा कि सब के सब इस दुनिया से जा चुके हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस गार को एक इबादत गाह की शक्ल दी जाए ताकि क़यामत तक के लिए ये यादगार रहे। तो दोस्तों, ये असहाबे कहफ के किस्से की तफसील थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें। शुक्रिया।